Beh, avevo un'alimentazione non corretta, prendevo tante calorie e ho notato anche che le difese immunitarie si sono abbassate. 지금은 그 누구보다 늘씬한 몸매를 자랑하는 엘리사 씨. 다이어트의 성공에 건강을 되찾은 그녀의 비결이 궁금해지는군요. Questo è succo di bergamotto, è molto buono per il mio metabolismo e mi ha aiutato anche molto con la dieta. 그녀의 다이어트에 도움을 준 베르가못이란 무엇일까요? Bergamotto è un agrume conosciuto già da secoli nell'allora provincia di Reggio Calabria, oggi di città metropolitana. È stato conosciuto già dall'antichità col nome di oro verde per l'essenza che se ne estraeva e che era utilizzata dalle più grandi maison profumiere del mondo. 베르가못에 대한 궁금증을 해결하기 위해 실제 베르가못을 재배하고 있는 농가를 찾아가 봤습니다. 시트러스계 과일의 일종인 베르가못은 이탈리아 남쪽에 위치한 칼라브리아 지역에서만 생산되고 있는데요. 때문에 칼라브리아의 상징이라 불리기도 합니다. Ah, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie, grazie. Che cosa sta raccogliendo? Sto raccogliendo un frutto unico al mondo che cresce solo a Reggio Calabria, il bergamotto. Questo frutto è il bergamotto di Reggio Calabria. 이탈리아의 칼라브리아 지역에서 전 세계 베르가못의 90% 이상이 생산되고 있다는데요. 이탈리아 남부의 뜨거운 태양을 받으며 알찬 과실을 맺은 베르가못. 때마침 지금이 수확 적기랍니다. Allora, la zagara di bergamotto, che è il fiore dove nasce il bergamotto appunto, già comincia a fiorire dal periodo che va da marzo ad aprile. 초록색 금이라 불리는 베르가못을 수확하기까지 1년이란 시간이 꼬박 걸리는데요. 운이 좋게도 베르가못 수확 장면을 볼 수 있었습니다. 예로부터 칼라브리아에서는 베르가못을 약용으로 섭취했는데요. 최근 베르가못에 대한 연구가 활발히 진행되며 새로운 사실들이 밝혀지고 있다고 합니다. Poi casomai parleremo dopo degli usi alimentari del bergamotto perché per tanti anni attualmente viene utilizzato molto per scopi medici, per scopi fitoterapici, fa benissimo alla salute perché il bergamotto è ricchissimo di elementi che sono i polifenoli, che sono i flavonoidi. 폴리페놀은 식물이 자신을 보호하기 위해 만들어내는 성분인데요. 때문에 자연의 방패막이라 불립니다. 식물성 생리활성 물질인 폴리페놀은 항산화, 항염, 면역력 증진 등 건강에 도움을 줄 수 있다는데요. 실제 베르가못에는 이와 같은 작용을 하는 폴리페놀과 플라보노이드가 5,000개 이상 함유되어 있다고 밝혀졌습니다. Il polifenolo del bergamotto fa parte del complesso di tanti composti chimici che sono all'interno, ecco, potentissimi nel bergamotto. Quindi che cosa succede? Che intervengono questi polifenoli in tantissimi processi, tra cui si è visto. 실제 대사 증후군을 진단받은 과체중 성인에게 지중해 식단과 베르가못을 섭취하게 한 결과 총 콜레스테롤 15%, LDL 콜레스테롤이 22% 감소했다는 연구 결과가 발표되기도 했습니다. 베르가못과 함께 다이어트에 성공한 엘리사 씨. 그녀 역시 가장 신경 쓰는 부분이 식단이라는데요. 매일 정통 지중해식 식단을 고집하고 있답니다. Ma in passato io mangiavo sicuramente in maniera non corretta. Prendevo tanti cibi confezionati, mangiavo i fritti, cibi con tante calorie, e la pizza. E adesso invece ho deciso di passare ad una dieta più sana, una dieta mediterranea ricca di verdure e di prodotti freschi e mi sento sicuramente meglio. 생선과 구운 채소, 신선한 샐러드로 차려진 엘리사 씨표 건강 식탁. 장수 식단으로도 잘 알려진 지중해식 식단을 매일 실천하면서 점점 몸도 가벼워지고 덤으로 피부까지 맑게 돌아왔답니다.
식후 베르가모토 절대 빼놓지 않는데요. Questo è succo di bergamotto, un antiossidante, fa molto bene a tutto il corpo e alla pelle, aiuta anche diciamo, a dimagrire, a perdere peso e infatti l'ho consigliato anche a tutte le amiche più care. 건강한 다이어트를 성공 후 인생의 전환점을 맞았다는 엘리사 씨. Ma sicuramente io spero di mantenere la mia salute il più a lungo possibile, spero di essere, insomma, di arrivare, di fare un'anzianità molto serena, non in malattia, in salute e ecco, la cosa che desidero di più è di mantenere la mia salute e di vivere a lungo e bene. 최근 활발하게 이루어지고 있는 베르가못 연구에 힘입어 베르가못을 활용한 각종 디저트 및 화장품들이 출시되고 있는데요. 이를 구매하려는 사람들의 발길이 끊이지 않는답니다. 이탈리아 사람들의 베르가못 사랑 정말 대단하네요. Allora, questa è la bergamotta di Reggio Calabria e all'interno è profumata al bergamotto, è molto buona. 베르가못 아이스크림 역시 인기인데요. Molto buono, molto particolare. Perché è molto buono, è un gusto particolare. Bergamotto si trova in pochissimi posti nel mondo, uno tra questi posti è questa terra. 베르가못이 각광받고 있는 이유는 무엇일까요? Allora, il bergamotto innanzitutto si caratterizza per la molteplicità di componenti chimici che contiene. In particolare per il complesso polifenolico, ne contiene oltre 350, alcuni dei quali non sono contenuti in altri agrumi. 실제 베르가못 폴리페놀이 콜레스테롤, 혈당, 중성지방 감소에 도움을 준다는 연구 결과가 있는데요. Sono italiani questi studi che ci parlano della capacità di interferire sulla sindrome metabolica. Diciamo che sono infinite le altre capacità perché agiscono appunto come infiammatori e dove? Nelle malattie degenerative come la sclerosi multipla e nelle malattie croniche come la psoriasi. 뿐만 아니라 비만, 당뇨병, 심혈관 질환과 관련된 장내 유해군 감소에 도움이 된다는 사실도 밝혀졌습니다. 성공적인 다이어트는 건강과 미모뿐 아니라 또 다른 선물을 가져다 주는데요. 우리나라에도 다이어트로 새 삶을 되찾은 여성이 있습니다. 왠지 모를 우아한 분위기가 감도는 공방 안. 차분히 도자기를 만드는 모습이 왕년의 데미모어를 보는 듯한데요. 예, 얼핏 보기엔 저보단 동생 같네요. 안녕하세요. 저는 다이어트에 성공한 정다겸입니다. 중년 다이어트의 신화를 쓴 정다겸 씨입니다. 쭉 뻗은 늘씬한 다리부터 잘록한 허리까지 모델 못지않은 몸매를 자랑하는데요. 출렁거리는 살은 전혀 찾아볼 수가 없습니다. 그나저나 그녀가 도자기를 만들고 있었던 이유도 궁금한데요. 제가 조금 급한 성격에다가 살이 찌다 보니까 스트레스를 받잖아요. 이걸 만지다 보면 성격이 좀 불같은 성격이었는데 지금은 많이 차분해지고 여러 가지로 저한테는 많은 도움을 주는 것 같습니다. 그래서 도자기를 열심히 하고 있습니다. 제가 지금 살 뺀 지는 5년 정도 되고요. 그전에는 72kg, 73kg 정도 나갔었어요. 열심히 다이어트를 해가지고 17kg 내지 18kg까지 뺐습니다. 다이어트 전 극심한 스트레스와 예민한 성격 탓에 하루하루가 힘들었다는 정다겸 씨. 하지만 다이어트 후 180도 다른 삶을 살고 있다는데요. 그녀의 다이어트 비결을 알아봐야겠습니다. 공방을 나와 어디론가 향하는 그녀. 옷차림이 정말 남다른데요. 그렇게 한참을 걷고 걸어 도대체 어디까지 가시는 건가요? 저는 건강을 위해서 하루에 4kg 이상은 걸으려고 노력을 합니다.
걸으면서 경치도 보고 그러고 나의 건강을 위해서 상쾌한 기분으로 열심히 걷고 있습니다. 걷기를 습관화한 것도 그녀의 다이어트 비결 중 하나였군요. 잠시 휴식을 취하려는 듯 벤치에 앉아 무언가를 마시는 그녀. 제가 방금 먹은 건 베르가못입니다. 다이어트 하는데 많은 도움이 되었고요. 내장 지방을 빼는데 저한테는 많은 도움이 되었습니다. 박염 씨의 다이어트에도 베르가못의 도움이 있었던 거였네요. 내장 지방은 대사증후군, 심혈관 질환과 관련이 있고 뇌, 간, 골격근, 혈관 등 중요한 장기 및 조직과 상호작용을 하기 때문에 필수적으로 관리를 해야 합니다. 실제 베르가못이 내장 지방 조직 감소에 도움을 준다는 연구 결과가 있는데요. 고콜레스테롤 혈증을 가진 환자를 대상으로 실험한 결과 베르가못을 먹은 섭취군에서 내장 지방 조직과 나쁜 콜레스테롤의 일종인 LDL 콜레스테롤이 감소되었다는 연구 결과가 있습니다. 박염 씨도 베르가못을 알기 전까지는 남모를 아픔이 있었다고 하는데요. 뭔가 보여줄 게 있나 봅니다. PD님, 옛날에 제가 살찌을 때 입었던 옷이에요. 이걸 진짜 입으셨다고요? 5, 6년 전에 제가 77 반, 88 정도 입었죠? 사람 2명이 들어가도 넉넉할 것 같습니다. 다 없앴는데 제가 이걸 보면은 앞으로 살을 안 찌야 되겠다는 그런 생각이 들 것 같아서 놔뒀어요. 과거 어떤 사연이 있었던 걸까요? 제가 6년 전부터 갱년기가 왔었어요. 그래가 완경기가 오다 보니까 몸에 호르몬 변화가 이상이 생겼나 봐요. 식욕도 땡기고 모든 제가 안 먹던 음식까지 이렇게 먹고 싶더라고요. 그래가지고 이렇게 살도 찌고 몸도 망가지고 혈압도 조금 올라가는 것 같고 이게 몸에 무리가 가다 보니까 신장에도 좀 안 좋다고 진단이 나왔어요. 그래서 그 당시는 좀 힘들었죠. 평생 투석을 받아야 할지도 모른다는 두려움에 필사적으로 다이어트에 돌입한 그녀. 그 결과 건강과 미모는 물론 자신감까지 되찾을 수 있었답니다. 이제는 몸무게도 숨기지 않고 공개할 수 있다는데요. 키 167cm에 체중 55kg, 슬림, 탄탄 인정입니다. 제가 살을 빼고 난 뒤에는 모든 게 변했잖아요. 첫째는 정신적으로 행복감을 느끼니까 즐거웠고 사는 생활 자체가 패턴이 바뀌었어요. 이쁜 옷 입고 나가는 걸 좋아하고 살찌을 때는 옷이 안 맞으니까 그런 걸 즐거움을 몰랐잖아요. 지금은 뭐 친구들도 많이 만나고 사회활동도 많이 하고 봉사활동도 많이 하고 있습니다. 박염 씨 역시 다이어트를 할 때 식단에 가장 많은 신경을 썼다는데요. 과한 탄수화물이 내장 지방의 적이라고 하잖아요. 누룽지를 이렇게 끓여서 죽으로 만들어 먹으면 탄수화물을 적게 먹을 수 있어요. 적은 양으로도 죽 한 그릇을 나오니까 충분히 배가 부르거든요. 박염 씨의 식단은 밥 대신 죽이 들어간 것이 특징인데요. 죽으로 든든함을, 생선으로 단백질을 채웠습니다. 이처럼 다이어트에 도움이 되는 작은 습관들을 일상 속에서 늘 실천하는 정다겸 씨. 선물처럼 찾아온 새로운 삶을 절대 놓치고 싶지 않답니다. 다겸 씨 역시 식후에 베르가못 섭취를 빼놓지 않는데요. 다이어트와 내장 지방을 빼는 데 도움이 된다고 해서 꾸준히 챙겨 먹고 있습니다. 다이어트 성공 후 환갑이 넘어 찾아온 인생의 전환점. 그녀는 앞으로 어떤 삶을 꿈꾸고 있을까요? 제가 지금 이 나이에 바람이 있다면 이대로 건강을 유지하면서 지금의 이 몸매를 유지하면서 행복한 노후 생활을 하고 싶습니다. 화이팅! 베르가못은 다겸 씨의 건강에 어떤 도움을 준 것일까요? 실제 당뇨병에 걸린 실험쥐에게 베르가못을 섭취시켰더니 혈당, 콜레스테롤, 중성지방에 도움을 줬다는 연구 결과가 있는데요.
뿐만 아니라 고지방 식이를 유도한 쥐에게 베르가못을 섭취시킨 후 인슐린 저항성이 개선됐다는 연구도 있었습니다. 독성 단백질이라고 불리는 베타아밀로이드는 체내에서 신경염증을 일으켜서 알츠하이머 및 파킨스병을 비롯해서 만성신경퇴행성 질환을 일으킬 수 있는데요. 실제 베르가못 추출물이 베타아밀로이드의 염증 활성화를 약화시킨다는 연구 결과가 발표되기도 했습니다. 실제 과체중 성인에게 베르가못을 6개월간 섭취하게 한 결과 염증 수치가 무려 40% 감소했다는 연구 결과가 발표되기도 했는데요. 그래서 이 건강한 변화를 직접 체험해 보기로 했습니다. 입맛이 엄청 땡겨서 매일 먹다 보니까 살이 엄청 찌고 또 누워만 있게 되더라고요. 그래가지고 건강에 이상이 있을까 걱정이 돼가지고 병원을 찾게 됐어요. 급격한 체중 증가로 고민이 많은 50대 주부들. 그녀들은 건강한 다이어트를 위해 운동과 식단을 관리하며 2주간 베르가못 섭취를 병행했습니다. 2주 후 다시 찾은 병원. 그녀들에겐 어떤 변화가 찾아왔을까요? 일어날 때 몸이 무거운 것도 조금 덜한 것 같아서 많은 도움이 된 것 같습니다. 2주 전과 동일한 검사를 진행해 본 결과 김경신 씨는 체중과 체지방이 감소함과 동시에 혈당과 콜레스테롤 수치까지 개선되는 결과가 나왔는데요. 최수연 씨는 체지방만 무려 2.7kg 감소했고 중성지방과 혈당, 콜레스테롤 등이 개선되며 체험단 2인에게서 모두 긍정적인 결과가 나왔습니다. 우리 몸의 해독을 관장하는 기관이 바로 간인데요. 만성염증을 해독하기 위해서는 간이 제 역할을 하는 것이 중요하다고 볼 수 있습니다. 실제 한 연구에 따르면 대사증후군과 비알코올성 지방간을 가진 환자에게 베르가못 폴리페놀, BPF를 경구 투여한 결과 혈당과 간 수치, 고지혈증 수치, 간 크기와 간 지방층 감소에 도움을 줬다는 연구 결과가 있습니다. 뿐만 아니라 베르가못이 항염증, 항산화, 심혈관 질환과 우울감을 해소하는 데도 도움을 줄 수 있다는 연구가 있는데요. 그렇다면 베르가못은 어떻게 섭취하는 것이 좋을까요? 베르가못의 하루 섭취 권장량은 20g입니다. 과다 복용 시 복통과 설사를 유발할 수 있으니 권장량을 지켜서 섭취하는 것이 좋겠습니다. 특정 식품 알레르기가 있거나 임산부 및 수유부의 경우에는 전문의와 상담 후 섭취하시는 걸 권장드립니다.